दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। यीशु कोल आवीं ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। पापां दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। पापां दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा, तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा। यीशु कोल आवें ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC तो प्रोग्राम नवीं जिंदगी दे वल दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत करदा हाँ। मैं उम्मीद करदा तुसीं सारे चंगे होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे ते परमेश्वर दे कलाम दे विच वध रहे होवोगे। आओ असीं हर बार की तरह परमेश्वर दे कलाम दे विचों सिੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, वचन ਨੂੰ पढ़न ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। आओ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ दुआ करांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी धन्नवाद करते हैं तुहाडा, तुसीं दया करन वाले परमेश्वरों प्रार्थनावां नूं सुणदे हो। सानूं खुदावंद ने मौका दिता तुहाडे कलाम चों असीं इकट्ठे होकर सीख सकीए। महान परमेश्वर मेरी प्रार्थना जदों असीं तुहाडे वचन नूं पढ़ीए, इहदे गहरे भेद साडे ते खुल्लण, खुदावंद दे वचन साडे नाल गल करे। सुणन वाले अपने हर एक भैन भरा, बच्चे, बजुर्ग ते मैं तुहाडी दया, तुहाडी आशीष नूं मंगदा। हर अंधकार दी शक्ति जो तुहाडे वचनां नूं समझण तों सानूं रोकदी है, यीशु मसीह दे नाम च असीं उहनूं कैंसल करदे हां। खुदावंद इह वचन साडे पैरां दे लई दीपक दा काम करन ते इह वचन सानूं नवीं जिंदगी दे वल जोड़न। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च असीं मंगदे हां, आमीन आमीन। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ एक योजना के तहत होया, किद्दां उन्हां नबियां ने भविष्यवाणियां कीतियां सैकड़ों साल पहलां कि किद्दां साडे लई प्रभु यीशु मसीह का जन्म होएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लैण दे वेले उस खुरली दे विच ही जन्म क्यों लिया। मैं तुहानूं दस्सिया सी परमेश्वर दे कलाम दे विचों, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि वो एक निष्कलंक मेमना सी ते जिस तरह उन्हां मेमणियां दा जन्म जिस एक स्पैसीफिक ऑफिशियल एक खुरली दे विच उस चरनी च हुंदा सी, उसे जगह यीशु मसीह ने जन्म लिया क्योंकि वो भी साडे लई एक निष्कलंक मेमना बन के उन्हें सलीब दे उत्ते अपनी जान देनी सी। हालेलुया। अज असीं देखांगे प्रभु यीशु मसीह दे जन्म दे बारे कि किस तरह स्वर्गदूत ने माँ मरियम नूं आके वो गल, वो खुशखबरी, वो गुड न्यूज़ दिती कि प्रभु यीशु मसीह दा जन्म होने वाला, कि क्यों इस तरह होया। ये भी असीं अज परमेश्वर दे कलाम दे विचों देखांगे। असीं पढ़ांगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय ओदी 26 आयत तो। इत्थे लिखिया, एलीशिबा नूं गर्भवती होया 6 महीने हो चुके सन जदों परमेश्वर ने जिब्राइल दूत नूं गलील इलाके दे नासरत नां दे एक पिंड विच घल्लिया। दूत मरियम नां दी एक कुआरी कोल गया। उस कुआरी दी मंगणी दाऊद दे कुल दे यूसुफ नां दे एक आदमी नाल होई सी। दूत ने अंदर जाके मरियम नूं आख्या, हे प्रभु दी किरपा पात्र, प्रभु दी जय होवे, ਉਹ तेरे नाल है। मरियम ये सुन के घबरा गई ਅਤੇ मन ਵਿੱਚ सोचण लगी, ये किस तरह का प्रणाम है। दूत ने मरियम ਨੂੰ कहा, मरियम ना डर, क्योंकि तेरे उत्ते परमेश्वर की किरपा हुई है। तू गर्भवती होएगी ਅਤੇ एक पुत्र ਨੂੰ जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना।
ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੀਮ ਡਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਈ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਵਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਵਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਉਂ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫੇਵਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾਈਸ ਮੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ।
शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हुजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC on 25th December at 1 p.m. Come, join us and be blessed. God bless you. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫੇਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਬੈਤਲਹਮ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਠੀਕ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਕੋ ਗਏ, ਹੈਰੋਦੇਸ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
परमेश्वर सानू गाइड करना बंद कर दिंदे ने। बाइबल कहती जिवें ही वो हेरोदेस दे उस दायरे तो बाहर निकले, तारा फिर तो उन्हां दी अगवाई करन लग्या। हालेलुया। जदों असीं अपनी ब्लैसिंग नूं डिलीवर करना, सानू परमेश्वर दी ग्रेस चाहिदी है। क्यों? ताकि असीं लोकां दीयां गल्लां नूं सुन के असीं डिस्टर्ब ना होइए, पर असीं अपने उस काम ते कॉन्सनट्रेट करिए कि किस तरह असीं उस ब्लैसिंग नूं डिलीवर करना, किस तरह असीं परमेश्वर दे विच खड़े रहना। यही गल मां मरियम ने कीती, क्योंकि उहनूं ग्रेस मिली, उहनूं फेवर भी मिली, उहनूं ग्रेस भी मिली। यही चीज़ जदों वाइस मैन जदों उन्होंने देखा कि तारा जो कि सानू अगवाई कर रहा है उस राजा तक, यीशु मसीह तक ले जाण तक, वो तारे दे पिछे चलण लगे। जिवें ही वो चलण लगे, वो चलते रहे। जदों वो हेरोदेस दे कॉन्टैक्ट च आए, वो जो कि नहीं चाहता सी कि यीशु मसीह का जन्म होवे, वो नहीं चाहता सी यीशु मसीह जिउंदे रहण, वो तारा गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि उन्हां दी लोकेशन गलत हो गई सी। जदों असीं परमेश्वर तो हट के अपनी लोकेशन नूं चेंज करते हैं, अगवाई बंद हो जाती है, परमेश्वर गल नहीं करते। पर जिवें ही फिर असी तौबा करके, फिर असी पापां तो मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह दे कोल फिर तो आने हैं, वो तारा फिर अगवाई करन लगदा, वो फिर तो परमेश्वर सानू लीड करन लगदा, गाइड करन लगदा। हालेलुया। बाइबल दसदी है जिवें ही उस जगह तो वो छुट के राजे की गल सुन के अगे गए, लिखिया वो तारा उन्हां दे अगे अगे चलिया ते जिथे बच्चा सी उस थां उत्ते जाके ठहर गया। हालेलुया। यीशु मसीह एक सधारण बच्चा नहीं सी। यीशु मसीह का जन्म एक परपस के तहत होया सी। इसलिए हेरोदेस उस टाइम तारे नूं नहीं देख सकिया, फॉलो नहीं कर सकिया, क्योंकि उस टाइम यीशु मसीह नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता सी। यीशु मसीह का जन्म एक योजना के तहत होया सी। वो तुहाडे ते मेरे पापां लई मर जावे, वो तुहाडे ते मेरे पापां लई जी उठे, वो कुर्बानी नूं दवे, ये उहदा परपस सी, ये उहदे पैदा होण दी वजह सी। हालेलुया। इहदे लई परमेश्वर ने मां मरियम नूं ग्रेस दित्ती, उन्हां वाइस मैन नूं, उन्हां पंडितां नूं समझ दित्ती, ताकि परमेश्वर दा काम मिੱਥੇ समय ते सही तरीके नाल, सही ढंग दे नाल पूरा हो सके। हालेलुया। असीं अपनी लाइफ दे विच जे परमेश्वर दा काम करना, सानू कॉन्सनट्रेशन दे नाल ध्यान रखना पएगा। साडी लोकेशन किते गलत तां नहीं हो रही, असी गलत पासे तां नहीं जा रहे, किते असी फ्रस्ट्रेट हो के अपनी ब्लैसिंग नूं खराब तां नहीं कर रहे। हालेलुया। असी इन्हां चीज़ां नूं देखीए ताकि असी उस वड्डे काम नूं जिहदे वास्ते साडा चुनाव होया असी कर सकीए, जिवें यीशु मसीह ने कीता। हालेलुया। असी रुकांगे एक छोटे जे ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद मैं तुहानूं दस्सांगा कि प्रभु यीशु मसीह दे जन्म दा मकसद की सी, की बाइबल कहंदी है क्यों उन्हें जन्म लिया। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दुआ करांगा ते मेरा फेथ है परमेश्वर तुहाडे नाल गल करांगे। Shalom everyone, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हुजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC on 25th December at 1 p.m. Come, join us and be blessed. God bless you. स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫੇਵਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨਾਂ 3 ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਧਨਾਲਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ ਲੂਕਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਡਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ, ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਵੇ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਾ ਠਹਿਰੀਏ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ 61 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਬਲਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਟਰਬਲਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ 'ਚ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ 25 ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੇਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
एड्रैस तुसी जानते हो 660 ईस्ट 51st एवन्यू वैंकूवर BC। यू ऑल आर इनवाइटेड, तुसी सब इनवाइटेड हो। आओ परमेश्वर दे घर दे विच असीं मिल के उहदे जन्म दिहाड़े नूं मनाइए ते उन्हां ब्लैसिंग्स नूं लईए जिहदे लई एक्चुअली उहदा जन्म होया, उस अनंत जीवन नूं लै लईए। हालेलुया। बहुत बार असीं क्रिसमस मनाउने पर इन्हां चीज़ां नूं मिस कर दिंदे आ, पर मैं ये विश्वास करदा जे इस बार तुसीं अपने गुनाहां नूं मन के ते छड्ड के प्रभु यीशु मसीह दे जन्म दिहाड़े दे विच एक नवीं शुरुआत नूं करोगे, तुहाडी लाइफ सेम नहीं रहेगी, तुहाडी जिंदगी चेंज कर देगा यीशु मसीह। याद रखो, उस जिंदगी नूं चेंज कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन थोड़ी जिंदगी च काम करनगे। इस बार दा क्रिसमस थोड़ी जिंदगी चेंज कर देगा। आओ अपनी अखां नूं बंद करिए, आओ अपने सिरां नूं झुकाइए, असीं प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्नवाद करदा तुहाडा, तुसीं दया करने वाले परमेश्वर हो, तुसीं अच्छे हो, सच्चे हो, जीवित हो। खुदावंद अज तुहाडे वचन चों असीं सिੱਖਿਆ कि किस तरह तुसीं खुदावंद चरनी दे विच जन्म लिया, किस तरह तुसीं खुदावंद उन्हां सब भविष्यवाणियां नूं पूरा कीता, किस तरह तुसीं खुदावंद अपनी सेवकाई नूं शुरू कीता ते उन्हां भविष्यवाणियां दे वचनां नूं बोलिया जो साडे लई यशाया नबी ने लिखे ने कि तुसीं साडे गुनाहां दे लई मारे गए, तुसीं गड्डे गए, जी उठे, साडे लई तुसीं लानतां नूं सहा ताकि असीं नरोए हो जाइए। खुदावंद अज मेरी प्रार्थना, जिस मकसद लई तुहानू परमेश्वर ने कलिया वो मकसद साडी जिंदगी च पूरी होवे। खुदावंद मेरी प्रार्थना, जिन्ने बीमार मैनू देख रहे हैं यीशु मसीह ते फेथ लैके आउण दे नाल सारे बीमार चंगे होण, इन्हां दीयां ट्रबल्स खत्म होण, जिंदगियां चेंज होण ते खुदावंद इन्हां नू छूओ ते हील करो, ब्लैस करो, डिलीवर करो ते तुहाडा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च असीं मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। सो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा, यीशु कोल आवे ते चंगा है। दुनिया च तैनू जे